Talk about blockchain Python programming and homework number 3. When I talk to the people in the industry, they talk about Python programming is very important. You know, they use Python programming as a proof of concept. Basically, if you test your idea using Python programs, basically it will give you the proof that your system, the idea that you have in your head is actually good or bad, okay? So Python is very important in that regard. Once you have Python programs, then you can give this to professional C++ or other full-blown language programmers, and then they can develop it, okay? So verifying concept is usually done with Python. Okay, done with Python. So if you can do Python programming, I think it is very good. And then some people says that if you have verified your ideas in Python, you can even use this Python code for service purpose as well. It might be slow than using C++ or Java, but still this is usable and serviceable. So you can provide service using Python programs as well. So this is very important. And Python programming is relatively easy. And then we can start from scratch, so that we can build up from one by one, little by little, okay? But when we take a look at the full version of Bitcoin, C++ library and the program suites, the lines of code is too long, and there are lots of legacy system coinciding with the new ones, so it is very difficult to understand what's going on. So in order to develop an idea, I think a Python program is very useful. And then I have here 3 examples. Last year, same time, spring semester last year, I have offered this class. There I taught Python programming, and then I gave a homework, and almost all of my students who have chosen the path of doing Python programming as a term project were able to produce a good result. And then I have one of the nice results as an example so that you guys can make use of that. 내가 뭔 얘기하는지 알지? 어? 작년에 이거 파이썬 프로그래밍 하고 세 부분이 있는데 첫 번째 부분이 어떤 친구가 깃허브에다가 올려놨어요. 파이썬 프로그래밍을. 그걸 가지고 내가 학습을 시키고 숙제를 내줬어요. 이 프로그래밍이 완벽하지가 않아. 그지? 깃허브에 올린 거니까 돈 벌려고 올린 게 아니고 공유하려고 올린 거기 때문에 완벽하지는 않단 말이지. 그런데 이거를 조금 더 완벽하게 만들었어. 우리 학생들한테 내가 소목으로 줘가지고 거기서 못하던 부분을 좀 해봐라. 그랬더니 했단 말이야. 그지? 그래서 올해 학생들은 그러면 이제 한 단계 더 올라가야 되겠지. 그지? 그러면 그 학생이 했던 거를 이글로 해서 한번 숙제를 해보고 못하면 그 학생이 했던 거 보고 업그레이드 시키고 또 우리도 깃허브에다 올릴 수 있으면 좋겠다는 거고 오픈 소스 리서치로 했으면 좋겠다는 거고 그렇게 해서 그 작년에 그 사람이 올려놨던 거 어떤 사람이 올려놨던 거를 올해 이렇게 다시 확인을 해봤더니 또 누군가가 또 업그레이드를 해서 또 올려놨어요. 그래서 이제 3가지라는 이유가 뭐냐면 첫 번째 깃허브에 올라갔던 거 그걸 가지고 우리가 임프루브한 거 2번째, 세 번째는 또 그걸 보고 누군가 또 임프루브한 거 그렇게 해서 3개.
올해는 한번 구성을 해보자. 그런 얘기. 오케이. 자, 그럼 봅시다. 그리고 클래스 스케줄인데, 그래서 파이썬 프로그래밍을 뭐 한 1, 2, 3 정도 해보자. 근데 내가 봤을 때 한 2번만 해도, 우리 학생들은 다 똑똑하니까, 다 할 수 있을 것 같아. 그래서 뭐 시간이 항상 근데 처음 하면은 이 긴장하면서 접근하기 때문에 시간을 좀 여유롭게 가져보자 라는 의미에서 이렇게 적어놨어요. 그 다음에 이더리움 와이페이퍼를 내가 좀 커버를 해주고 이더리움 실습에 또 들어가겠습니다. 그래서 이더리움 실습 2번, 그 다음에 스마트 컨트랙트하고 크립토키티. 크립토키티가 재밌는 이더리움 애플리케이션 중에 하나인데, 이더리움에서 그 트랜잭션에 들어가는 볼륨의 양이 제일 큰 게 크립토키티라고 그러더라고. 그래서 이게 요거를 프로그래밍 할 수 있으면 굉장히 효용이 클 것이다. 그리고 업투데이트, 그리고 트렌디하고, 그지? 유행을 하고 있었기 때문에. 그래서 이더리움에서는 이 크립토키티가 너무 커져가지고, 이더리움보다 크립토키티가 더 커져가지고, 뭐 문제가 될 정도라고 했었던 이 애플리케이션이거든. 그래서 요게 좀 해볼만 하지 않은가. 근데 때마침 내가 요거를 잘 할 수 있는 전문 프로그래머를 내가 섭외를 했어요. 그래가지고 그 사람이 와서 요 2주를 해주기로 했어. 그래서 나한테 배우는 게 아니고 난 잘 모르는데 프로그래밍. 전문가가 와서 해줄 거예요. 그 다음에 내가 이제 다시 ICO라든지 레귤레이션, 법과 제도, 그 다음에 퓨처 소사이어티가 가는 방향, 그 다음에 월드 이코노미와의 관계, 요건 내가 다시 테이크오버하고. 그래서 내가 이 2주 동안에 프로그래밍하고 이더리움 와이페이퍼를 커버를 해주면 이쪽에서 실습이 아주 짱짱한 게 들어와서 우리가 잘 배울 수 있을 것 같다. 그런 얘기입니다. 그래서 호목 넘버 3는 이날 듀가 하도록 하겠고, 호목 넘버 3는 요 뒤에 붙어 있고, 호목 넘버 4도 이미 조금 써놨는데 그것도 한번 보세요. 그거는 요때쯤 듀가 되는 걸로 하겠습니다. 그 다음에 이제 여기서 실습한 걸 가지고 한번 텀 프로젝트를 디자인해가지고 텀 프로젝트, 파이썬 프로그래밍도 할 줄 아는데 이런 스마트 컨트랙트도 쓸 줄 알고, 그렇다 그러면 한 팀을 한 4개 정도 팀으로 나누어 가지고 한 4개의 프로젝트를 한번 재미있는 프로젝트를 만들어서 해보는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 그래서 뭐 보팅을 한다든지 스마트 컨트랙트를 가지고, 혹은 이 파이썬 프로그램 한 거를 좀 연장을 시켜가지고 보다 더 비트코인에 가깝게 만들어 본다든지 뭐 이런 것들을 해보도록 하겠습니다. 거기까지 말하고, 혹시 질문 있으면 하고. 예? 노트북 갖고 오세요. 노트북. 내가 지금 이 파이썬 프로그래밍도 노트북만 가져와서 이게 PPT 차트를 2개를 띄울 수 있으면 좋겠더라고. 근데 우리가 아직은 우리 학교가 그 소프트웨어 프로그래밍에 적합한 강의실이 없어요. 그래서 사실은 2개가 띄워져야 되는데, 하나는 PPT 띄우고 강의 내용, 하나는 프로그래밍을 볼 수 있게 커다란 화면이 있었으면 좋겠어. 왜냐하면 프로그래밍의 글씨는 되게 작거든. 그래서 좀 커다란 이게 좀 있었으면 좋겠는데 우리가 지금 없어요. 그래서 그 대신 이렇게 노트를 미리 나눠주고, 한번 이 PDA나 저렇게 노트북 가지고 보면서 하면 글씨가 앞에서는 보이니까, 그런 방식으로 하는 수밖에 없어요, 현재는. 노트북 가져오세요. 있으면. 5월 29일에도 듀라고 적혀있는데 그때는 뭐 없는 건가요? 뭐라고요? 5월 29일에도 듀라고 적혀있는데 그거는 호목을 주고 싶으나, 이거는 호목을 너무 많이 하는 것도 좀 그렇고, 그래서 좀 이때 배운 것 같고 좀 창조적으로 내가 뭘 한번 텀 프로젝트로 해볼까, 그걸 한번 정해가지고 자기가 나는 이거 해보고 싶어요 하고, 내 팀은 3명 up to 3 person, 그지?
세 사람 이상이 되면 한 사람은 늘 놀아. 아무것도 안 하고. 그래서 세 사람까지만 팀으로 해서 했으면 좋겠고, 뭐 팀이 안 돼도 뭐 나 혼자도 할 수 있다 그러면 혼자 해도 되고, 두 사람이 해도 되고, 그렇게 해서 해보는 걸로 하겠습니다. 네, 그래서 자, 제가 말씀드렸던 대로 there are two online projects. One of them is this one, the first one, 1번, and the newly improved one published this year is this one. Okay, so you can click this, then you go to the source code, and along with the source code, these are good teachers. I mean, these are excellent people, and just by writing a blog type of posting, they can teach people. So these are, I mean, extraordinary people. Okay, so you go there and you go here, and this is the newly improved one. Here, this person only were including blockchain. Okay, verifying transaction, forming a block, chaining the blocks, and mining. Those things were covered here. But this project didn't have a wallet. And this project has a wallet as well. So it has everything, almost everything. And then in the meantime, this code was not perfect. The code that was given by the first person was not perfect. It tried to make it make the code working, but there are certain points that are missing and then did not work very well. So one of our students last year made an improvement so that it works as it was intended to work. Okay, as it was intended to work. And then our TA Jaehyuk has done the homework, and then maybe I can provide his homework to you. First, I'll give you a chance to improve on your own this imperfect code. If you are not able to do that, then I'll give you this working script. Then you can refer to it, and then you can improve your code. Okay. And then you can utilize to implement wallet as well. Okay, by referring to this code. Okay. All right. So now, before we start to talk about programming, we need to review what we have learned so far. Okay. That way, we know what to do. Okay. So, blockchain core. Okay. We are building a core. Okay. And there is a Genesis block generation, and the Genesis block has a version number and so on. So this is about Genesis block. And then you have a networking part. Node discovery should be made, because what we are trying to do is open blockchain, right? Anybody should be able to join, and anybody can leave the network. So you need to maintain the list of active nodes at a given particular time. So you need to do get address. You need to be able to 이 previous hash를 이 머클루트랑 넣고 이렇게 한번 블락을 형성하고 그 마이닝 리워드를 첫 번째 트랜잭션에서 받잖아요. 근데 그렇게 해서 받았는데 이 넌스를 집어넣고 여기에 선언된 대로 해봤더니 이게 디피컬티 레벨이 안 맞는다. 그러면 잘못된 거지 원래. 그러면 요 준 것도 뺏어야지. 주지도 말아야지. 그래서 현재 비트코인에서는 코인베이스 트랜잭션 첫 번째 거는 100블락까지 기다렸다가, 그지? 안 주고 있다가 100블락이 지난 다음에 줘요. 마이닝을. 홀드 해야 돼. 그 사람한테 완전히 간 게 아니야. 마이너한테.
100블락을 기다렸다가 100블락 지난 다음에 준다. 이렇게. 자, 이런 것들을 확인해 봐야 돼요. 그래서 체인이 제대로 됐는가 확인해야 된다. 그 다음에 longest chain wins, 그건 알죠? 그래서, 자, 근데 이것도 실제로 이렇게 해서 프로그래밍을 한다고 했을 때 딜레마가 생기는 퀘스천들이 있어요. 뭐냐면, 자, 내가 이 컴퓨터라고 쳐봐. 100번째 블락을 마이닝하고 해놨고, 체인에, 내 로컬 체인이 이렇게 생겼어. 그래서 나는 101번째를 지금 막 열심히 만들고 있었어. 그지? 채굴을 하고 있었어. 근데 누군가가 다른 세계에서, 세계의 어떤 곳에서, 101번째 블락을 마인했다고, 이제 네트워크를 통해서 알려와. 그지? 이게 네트워크 인터넷으로 연결되어 있으니까. 그럼 여기서 딜레마가 뭐냐면 프로그래밍 하는 입장에서는 이거야. 내가 마이닝 하는 동안에 귀를 열고 있을 것인가? 그러면 마이닝 하는 동안에 귀를 열고 있으려고 하면 두 개의 프로세스가 필요하잖아. 그지? 하나는 듣는 거, 하나는 마이닝만 하는 거. 그지? 그러면 두 개의 프로세스를 한꺼번에 써가지고 마이닝을 더 빨리 할 수도 있잖아. 그지? 그래서 내가 갖고 있는 리소스를 듣는데 얼마나 하려고 마이닝 하는데 얼마나 할 것인지 전략을 결정해야 돼요. 그지? 혹은 내가 마이닝을 하고 있다가 어떤 때 들을 것인지 이런 것들을 결정해야 돼요. 그러면 마이닝 하고 있다가 듣는 것을 하려고 그러면 프로그래밍은 어떻게 해야 되는가? 이런 딜레마가 생기는 거지. 그치? 자, 그러면 또 거기까지 얘기하면 더 재밌는 얘기도 있지. 자, 그러면 또 다른 수학적인 퀘스천이 뭐냐면 내가 마이닝을 하는데 101번째 블락을 마이닝 하는데 지금 5분을 썼어요. 5분을. 그지? 5분을 썼어. 그지? 5분을 썼어. 5분을 썼어. 근데 5분 쓰고 난 후에 이게 소식이 들려왔어. 네트워크를 통해서. 그래서 내가 알았어. 그지? 5분 쓰고 난 후에. 그러면 이때 이걸로 스위칭을 할 것인지 아니면 여태 5분 썼으니까 조금만 더 해볼 것인지. 그것도 할 수가 있잖아. 마이닝 프로세스가 우리가 학습한 바에 의하면 어떻게 됐어요? 메모리레스 프로세스라고 그랬지 내가. 엑스포넨셜 디스트리뷰션은 기억하지를 못해요. 5분 쓴 거 다 날아간 거야. 앞으로 어떻게 하는 거는 또 랜덤하게 결정되기 때문에 그게 지오메트릭 디스트리뷰션의 특징이고 엑스포넨셜 디스트리뷰션의 특징이라고 내가 말해줬지. 그래서 5분 쓴 거는 잊어버려야 돼. 그지? 그래서 그러면 내가 요거를 검증하는데 몇 초 쓸 것인가? 오히려 그거를 생각하고 어디다가 어떤 체인에다가 더 시간을 쓸 것인지 결정해야 돼. 근데 지금은 여기다가 쓰는 게 더 나을 거다. 왜? 메모리레스이기 때문에. 그런 이제 어떻게 보면 그런 결론에 이를 수가 있어요. 이걸 수학적으로 증명도 할 수 있을 거야. 이런 논문이 없어요. 이런 논문이 없기 때문에 이런 거를 공부하면서 우리가 문제점을 발견하고 문제를 하나씩 해결하는 게 연구예요. 이렇게? 논문이 없으니까. 자, 그 다음에 validated chain. validated chain은 아까 했던 대로 들어가 있는 모든 트랜잭션 다 검증하고 이 해시 값이 difficulty 레벨이 그 블락에 선언된 대로 됐는가 확인해야 됩니다. 그 다음에 노드 디스커버리는 아까 말했던 대로 time to time 노드 디스커버리를 해줘야 돼. 액티브 리스트를 갖고 있어야 돼. 그래서 내가 만약에 트랜잭션을 날릴 때 혹은 받을 때 내가 네이버가 있어야 하는 거니까 나의 네이버 리스트를 갖고 있어야 돼요. 그거를 get address하고 누가가 요청을 하면 준다라고 우리 그 마스터링 비트코인 그 텍스트에서 배웠죠. 그런 것들을 임플멘테이션 해야 되는 거예요, 이제. 그지? 근데 우리 첫 번째 거는 이게 자동으로 안 돼. 그냥 수동으로 우리가 입력을 해. 그
자동으로 노드 디스커버리를 하는 게 아니라 인위적으로 우리 학생들이 노드를 3개만 만들어 갖고 IP 애드레스를 써서 넣어 주어야 돼. 그리고 서버를 만들어서 돌려줘야 돼. 그런 거 해보는 거예요. 이 파이썬 프로그래밍으로. 이렇게. 그래서 이런 것들이 없는 거지. 이니셜라이제이션 루틴 이런 것들이. 근데 이것도 두 번째 GitHub에다 올린 그 사람이 어느 정도 하고 있더라. 그렇지만 그것도 완벽하지는 않을 거라는 거지. 현재 서비스가 되고 있는 비트코인 스크립트만큼. 그 다음에 블록 제너레이션 하는 거고, 트리 스트럭처에 따라서 하는 건데, 아마 이거는 여전히 안 됐어요. 지금 새로운 것에서. 트리 스트럭처로 안 돼서 그냥 리스트업이 돼 있지. 그 다음에 싱글 트랜잭션 발생시킬 때 첫 번째 코드는 락킹 스크립트나 언락킹 스크립트, 시그너처나 시그너처 밸리데이션 루틴이 없어. 첫 번째 거는. 근데 두 번째 스크립트, 파이썬 스크립트에는 이런 것들이 들어가 있어요. 들어가 있는데 뭘로 들어가 있냐면 내가 가르쳐 줬던 RSA로 돼 있어요. RSA로. 그러니까는 일립틱 커브로 안 하고 RSA로 시그너처 만들고 시그너처 베리피케이션을 RSA로 하고 있어요. 그거라도 충분히 어드밴스드 된 거죠. 첫 번째 거보다는. 그러면 여러분들은 어떻게 하겠어? 일립틱 커브 그 라이브러리가 제공되고 있으니까 그걸로 한번 바꿔보세요. 라고 텀 프로젝트가 될 수가 있는 거죠. 이렇게. 그 다음에 이제 이게 머클로드 해시 이것도 없어요. 그래서 이런 식으로 돼 있지 않고 그냥 이 리스트업만 돼 있는 거지. 트랜잭션 리스트만 있는 거지. 그래서 요거를 사실을 하려고 그러면 이렇게 바이너리로 해시 값 찾고 그 해시들을 또 바이너리로 해서 루트 해시 이렇게 만들어야 되는데 그런 게 안 돼 있다. 그 다음에 isValue 루틴은 내가 아까 말했던 대로 RSA로 했기 때문에 RSA 알고리즘으로 verify 하는 게 들어가 있어요. 그 다음에 verify the hash value of the block header. 요게 안 돼 있어요. 첫 번째 거는. 그래서 첫 번째 거는 요거 하는 거를 숙제로 냈다. 이런 얘기입니다. 그 다음에 마이닝 루틴은 롱기스트 체인을 가져오고 체인을 베리파이 한 다음에 밸리드 프루프 한 다음에 그 다음에 그 안에 트랜잭션이 다 적법한 트랜잭션인지 보고 그 다음에 마이닝에 들어가야 된다. 즉 계속 넌스 값 바꿔가면서 satisfying hash가 나올 때까지 돌리는 거 그거를 해야 된다라는 거지. 그 루틴은 마이닝 루틴에 써 있다 이런 얘기지. 그런 다음에 요게 또 중요하죠. 내가 마이닝 하는데 성공했다. 그러면 지체 없이 빨리 알려야 되겠죠. 왜 그러죠? 내 체인이 롱기스트 체인으로 남아있지 않으면 내가 마이닝 한 게 헛게 되잖아. 그지? 그래서 얼른 알려야지. 그래서 다른 사람이 얼른 또 내 체인에 달라붙어서 다음 블락을 연장시켜 주어야 내가 그 받은 코인베이스 트랜잭션을 킵할 수가 있게 되는 거지. 오케이? 자, 이런 것들이 다 서로 맞아 들어가야 돼. 그 다음에 원래 루틴이 없었던 건데, 내가 말했던 대로, 랜덤 넘버 제너레이터 하고, 그게 이제 프라이빗 키가 되고, 프라이빗 키에서 퍼블릭 키 만들고, 거기서 애드레스 만들고, 이슈어 트랜잭션 한다. 그 다음에 이제, 내가 발생시킨 트랜잭션을 킵 트래킹하고, 즉, 리슨하고 있어야지. 네트워크 포트를, 계속해서 블록체인을 모니터링하고 있다가, 블락 안에 들어갔나 안 들어갔나 확인하다가 안 들어갔으면 다시 날려야 돼요. 이런 것들이 필요한 거죠. 근데 아마 지금 우리 파이썬 코드에는 듣고 있다가 안 들어갔으면 다시 날리는 이런 루틴은 없을 거예요. 실제 비트코인은 그런 게 필요하고. 자, 거기까지 했어요. 질문 있어요? 없지? 복습이었죠? 복습? 근데 이걸 머릿속에 갖고 있어야 프로그래밍을 할 수 있다는 거지. 자, 그러면 블록체인 프로그래밍에는 일단 얘를 깔으세요. 얘를. 아나콘다를 깔면 시작을 할 수 있어요. 내가 어저께 밤에 깔아봤어, 다시. 내가 3.6으로 작년에 가르쳤는데 지금은 3.7이 나와가지고 3.7을 깔아야 되겠더라고. 그래서 3.7 깔으세요. 3.7 깔아요.
그래서 비주얼 스튜디오가 같이 오면 그것도 깔아. 만약에 비트코인 그 코드를 다운로드해서 한번 비트코인 코드도 보려고 그러면 비주얼 스튜디오 C++ 라이브러리 그거 있으면 요걸 깔으세요. 다 포함해서. 그래서 지금은 3.7이다. 그지? 3.7 깔아요. 윈도우즈도 있고, 맥 OS도 있고, 리눅스도 있는데, 윈도우스 하세요. 윈도우스. 오케이? 내가 윈도우스를 해. 그 다음에 download and source file from Git. 이게 첫 번째 그 GitHub 코드, GitHub에 올라간 코드. 요거 클릭하면 그 GitHub에 가고, 그 파이썬 코드를 다운로드 할 수 있어요. 그 다음에 그 사람이 쓴 그 블로그 포스팅, 요거, 블로그 포스팅을 다운로드 하세요. PDF 파일로. 그러면 요것만 읽어도 그냥 따라하기만 해도 다 이해가 가. 이렇게? 그래서 다운로드 하세요. 그 다음에 다운로드 해서, 이제 얘가 깔리면 아나콘다 콘솔을 열을 수가 있고, 그 콘솔에서 내 이 다운로드한 이 GitHub에서 다운로드한 파일을 저장해 놓은 CD, 디렉토리로 가세요. 여기가 그 디렉토리예요. 그래서 나의 경우에는 이렇게 돼 있어요. 요 디렉토리로 가면 그 블록체인 파일이 있고 그 블록체인 파일을 런 할 수가 있어요. 오케이? 요거는 작년에는 필요했는데 3.7로 가면서 필요 없게 된 것 같아. 요거는 필요 없는 것 같아. 3.7에서는 안 돌려도 되는 것 같더라고. 그래서 요거는 했더니 에러 메시지만 나오더라고. 어저께 밤에 해봤더니. 그래서 그런 다음에 요 파일이 이 1번 패키지에 들어있던 블록체인 파일인데 이거를 run 하는 거예요. 파이썬 그 파일 이름 치면 아나콘다 콘솔에서 돌아갑니다. 그렇게 해서 아나콘다가 제대로 깔렸는지 확인하는 거예요. 파이썬이 제대로 깔렸는지 확인합니다. 자, 근데 아나콘다가 뭐냐면 쉽게 말해서 파이썬 라이브러리예요. 근데 거기에 R 라이브러리도 있대. 그래서 빅데이터 프로세싱 하는 사람이 쓸 수 있고 그렇대요. 그리고 뭐 라이브러리가 좋아가지고 사람들이 많이 쓰고 있어서 앞으로도 이것이 쓰일 가능성이 높다. 그리고 데이터 사이언스하고 머신러닝 하는 사람들이 쓴다. 그래서 뭐 인공지능 연구하는 사람들도 쓰고 그러니까 블록체인 프로젝트 하다가 인공지능 프로젝트하고 결합시켜가지고 빅데이터, 마이데이터, 블록체인 가지고 마이데이터, 내 데이터는 나에게로 그런 얘기도 할 수 있기 때문에 내 데이터의 소유권은 내가 갖고 있겠다. 누군가가 나의 병력 데이터, 행정 데이터, 은행 데이터를 나의 허락 없이 못 쓰게 만들겠다. 블록체인으로. 그런 것도 할 수 있거든요. 그렇기 때문에 이 아나콘다를 깔아서 쓰는 게 좀 여러 가지로 이점이 있다. 미래를 위해서. 그렇습니다. 그래서 이제 패키지는 뭐 이만큼 들어있다고 하고. 자, 이게 이제 그 다운로드를 하고 나면, 아나콘다를 다운로드를 하고 나면 이 튜토리얼 페이지의 모습입니다. 그래서 여기 한번 읽어보시면 돼요. 그래서, 처음에 파이썬 프로그램을 한번 짜봐라. 헬로우 아나콘다라고 하는 그런 걸로 좀 시작을 해봐라. 그런 거예요. 그래서 이제 내비게이터가 있는데 이 내비게이터 창에 그 모든 게 다 들어있어요. 아나콘다를 깔고 나면 내비게이터 창을, 그러니까 아나콘다를 실행을 하면 내비게이터 창이 이렇게 뜨는데 이 창 안에 그 파이썬 코드를 에디팅하는 스파이더라는 게 있고, 그 다음에 이 HTTP 리퀘스트를 verify 할 수 있는 노트라는 프로그램이 있어요. 노트북 프로그램이 있고, 이런 거 그냥 클릭만 하면 그게 창이 빵빵 떠요. 그래서 이 스파이더를 클릭하면 아나콘다 콘솔에서 하지 않고 코드가 열리고 옆에 콘솔 창도 같이 열리는 복합 구조로 돼 있어서 이게 좋아요. 그래서 스파이더를 쓰는 게 좋은 것 같더라고. 어저께 해보니까 그렇더라고. 그래서 이제 run Python in Spider
IDE는 뭐 인테그레이티드 개발 환경이라는 거고, 거기 요거를 이제 한번 써보면 된다라는 거고, 그 개발 환경이 이렇게 되어 있어요. 여기에 코드가 쓰여지고, 코드가 여기 나오고, 그 다음에 이게 콘솔이에요, 콘솔. 여기서 런 버튼을 여기를 딱 누르면, 런 버튼을 누르면 돌아갑니다 하고 여기 리스판스가 나와. 그래서 한 창에서 다 볼 수가 있어. 그래서 좋더라고. 그래서 스파이더 쓰는 게 좋겠더라고. 그 다음에 이제 아까 말했던 그 주피터라는 노트북에서 파이썬을 런 할 수가 있어요. 그래서 파이썬 코드가 돌아가면 그 돌아가는 거를 그 HTTP 리퀘스트를 주어서 이 돌아가는 파이썬 코드로부터 리스판스를 받아서 이 웹 브라우저에 표시를 해주는 겁니다. 이렇게 이거에 대해서 이미 다 아는 사람, 해본 사람 어디서 해봤어요? 어디 다시 크게. 고등학교 때 이거 했어요. 아, 과학고야? 아, 근데 과학고인데 이게 데이터 사이언스 뭐 특화된 거야? 아, 다 해봤지. 배지원 학생한테 배우면 되겠다. 그 뒤에 학생은 또 어디서 배웠지? 프로젝트 있었는데 네트워크? 네, 학부 때? 네트워크가 어. 아니고 뭐 머신러닝 같은 거 해본다거나 그런 식으로. 나머지는 처음 보는 거예요? 처음 보는 사람? 한 명. 아, 내가 왜냐하면 나한테는 이게 처음이거든? 작년에 처음 해본 거야. 그래서 여기에 얼마만큼 시간을 들여야 할지 그래서 리스판스를 좀 주세요. 처음에 해봤어요? 아나콘다라든지 뭐 지금 이런 개념들, 서버. 해봤어요? 해봤는데 아나콘다는 안 해봤고. 근데 개념은 알고 있고. 그지? 오케이. 그래서 나는 해봤어, 어저께 밤에. 그래서 해봤더니, 즉, 전기전자 컴퓨터 하는 사람들은 잘 몰라, 이거. 나 같은 경우만 해도 통신공학만 했기 때문에 모르거든. 내가 잘하는 건 수학이야. 이런 건 잘 몰라, 프로그래밍. 그래서 나는 한 번씩 해보는 게 좋을 것 같아. 그래서 나는 천천히 가는 거를, 그러니까 첫 시간만 천천히 가고, 그 다음서부터는 날아가도 돼요. 그 다음서부터는 프로그래밍이니까. 자, 그래서 헬로 월드, 혹은 헬로 아나콘다, 이런 거 한번 해보는 거. 그런 거 해볼 수가 있어요. 그러면 혹시 말이지, 여기까지만 하고. 그 다음에 스타트 파이썬은 이제 콘솔에서 할 때는 콘솔 창이 열리고, 파이썬을 런하면 요 3개짜리 프롬프트가 나와요. 그 3개짜리 프롬프트가 나오면, 내가 파이썬 환경에 들어왔구나. 알면 돼. 그럼 여기서 파이썬 하고, 뭐, 헬로 월드 프로그램, 파이 치면, 그 헬로 파일을 치면, 이 헬로 월드 스크립트가 들어있는 파이썬 파일이 실행이 되는 거예요. 실행이 되면서 여기가 메시지가 쭉 더 실행된다고. 그지? 그렇게 합니다. 그런데 이걸 실행시키고 나면 이제 헬로 월드가 찍히겠지. 자, 이건 콘솔에서 할 때 그렇고. 그 다음에 API라는 개념이 있는데, Application Programming Interface. 그래가지고 요거는 WWW 혹은 리모트 서버야. 근데 블록체인이 이 서버 위에서 동작하는 거예요. 그래서 나는 요걸 보면서도 굉장히 신기했어요. API 보면서. 내가 HTTP 이런 거는 홈페이지에 쓰는 건 줄 알았더니 이렇게 리스판스를 주고 있더라고. 그리고 블록체인이라는 게 결국은 이 API 서버를 만든 거야. 근데 이 API 서버가 분산 서버로 역할을 하는 거지. 서버가 한 개가 아니라 누구나 서버가 되는 거지. 그래서 이 API 서버예요, API 서버. API 서버가 뭐야? 누군가가 네 파일 좀 줘 하고 웹페이지를 클릭하면 그 해당된 파일을 보내주는 거. 리스판스 해주는 거. 그 리스판스 해주는 서버가 API 서버예요. 웹 프로토콜 상에서. 그래서 이더리움을 어떤 사람은 웹 3.0라고 해. 어떤 사람은 2.0가 아니라 3.0이야. 크립토커런시까지 쓸 수 있게 되니까. 그래서 웹 서버의 개념이 익스텐드 됐다 이렇게 보는 사람들도 있어요. 근데 일단은 우리 클래스에서는
이 웹 서버 인터페이스를 우리가 활용을 해서 노드 디스커버리 하고 체인 달라 그러면 주고받고 하는 거를 한다. 그래서 웹 서버 인터페이스 레벨에서 한다. 그지? 라우팅 레이어나 그 애플리케이션 레이어가 아닌 HTTP 레이어에서 한다. 그겁니다. 그래서 an API is the same as the remote server, whether it is the part of the server that receives requests and sends responses. 그지? 이렇게 돼 있어요. 그래서 가령 이걸 보면 돼. When you type Facebook into your browser, a request goes out to Facebook's remote server. Once your browser receives the response, it interprets the code and displays the page. 이게 서버 개념이잖아, 그지? 구글 서버를 네이버한테 이야기를 한다든지, 그러면 뭐 이 리퀘스트를 보내고 리퀘스트가 한 자료가 나한테로 오는 구조. 그래서 컴퓨터, 서버 컴퓨터가 있고 서버 컴퓨터에서 CPU가 있어서 뭐 프로토콜이 돌아가고 있고 그 프로토콜을 외부하고 통신해 주는 놈은 API 파트가 담당을 한다. 그래서 서버가 있으면 API가 있고 요 API와 통신을 통해서 클라이언트가 이야기를 해서 자기가 원하는 걸 주고받는다. 즉, 야, 뭐 좀 주세요 하고 get, 야, 뭐 좀 줘. 어떤 정보 줘. 그러면 이 API가 CPU하고 상의를 해서 그 정보를 잡아내서, 그러니까 CPU하고 메모리가 있겠죠. 메모리에서 잡아서 주는 거예요. 여기에 준다. 좀 주세요. 그럼 주는 거야. 그지? 그 역할을 한다라는 거지. 자, 이 기능을 가지고 블록체인을 만들었다는 거예요. 난 신기하더라고, 이거 보면서. 자, 그 다음에, 자, 그러면 이 클라이언트, 즉, 얘는 나의 로컬 머신이 되는 거고, 얘는 어디에선가 서버 프로그램이 돌아가고 있는 거고, 근데 블록체인이라는 거는 이런 서버가 P2P로 무수하게 많이 있다라는 거예요. 그래서 내 주변에 있는 아무 놈한테나 물어봐도 블록체인을 다 갖고 있기 때문에 리스폰스를 준다. 이런 얘기인 거지. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그 다음에 이 클라이언트라는 거는 그러면 원래 프로그램이 될 수도 있는 거지. 나의 핸드폰이 될 수도 있는 거고. 그지? 얘는 클라이언트니까. 그리고 이 클라이언트에서 앱이 돌아가면 뭐야? 얘는 디센트럴라이즈드 서버가 되고 그 안에서 돌아가는 앱이기 때문에 D 앱이라 그래. 디센트럴라이즈드 앱. 오케이? 예전에는 한 서버가 네이버 서버, 구글 서버, 페이스북 서버 이렇게 정해진 서버에서 리스폰스를 받을 때는 센트럴라이즈드 서비스라서 그냥 앱이라고 불렀는데 이더리움 블록체인은 이렇게 전 세계에 수만 대의 서버가 P2P 형식으로 디센트럴라이즈 된 방식으로 있기 때문에 그놈들로부터 리스폰스가 오기 때문에 D앱이라고 부른다. 자, 그러면 우리가 코딩을 하고 난 다음에는 서버에서 우리가 코딩한 파이썬 코드가 돌아가요. 그지? 즉, 누군가가 리퀘스트를 하면 주는 거야, 이놈이. 그럼 그 코드를 써서 이 코드가 제대로 작동하는지 보려고 그러면, 이 로컬 호스트에서 명령어를 보낼 수가 있어야 되는데, 그 명령어 보내는 것이 것들 중에 하나가 이 포스트맨이라는 프로그램이에요. 그래서 얘도 포스트맨 프로그램 다운로드해서 설치해서 쓰면 돼요. 그리고 그냥 안 해도 돼. 그냥 우리 브라우저만 열어도 돼. 브라우저만 열고 해도 돼요. 근데 일단은 이 노트는 포스트맨 다운로드 하는 걸로 돼 있으니까 하세요. 뭐 그거 하나 설치하는데 뭐 메모리가 많이 차지하는 것도 아니고. 일단 첫 번째 프로그래머가 가르치는 방식이 이걸로 하고 있으니까 이거대로 한번 해보면 되는 거지. 오케이? 그래서 it offers a user interface to make HTML and get request. 아까 말했던 거. 그래서 이런 것들을 한번 이 서버에서 돌아가는 프로그램을 테스팅 해보는 거야. 제대로 돌아가고 있는지. 그지? 야, 트랜잭션 그거 줘봐. 하고 get 메시지 하면 얘가 주는 거지. 그거 받아갖고 내 웹 브라우저에 표시해 주는 거야. 얘는 그 역할을 하는 거예요, 포스트맨은. 근데
우리가 아까 다운로드 했던 그 아나콘다에서는 스파이더가 이 역할을 해줘요. 스파이더가. 아닌가? 아, 쏘리. 스파이더가 아니고 얘는 코드 하는 거고 파이썬 코드 짜고 돌리는 거 하는 거고 스파이더는 아까 그 주피터 네트워크라는 게 그거예요. 그래서 그냥 주피터로 쓰고 싶으면 주피터로 써도 돼요. 포스트맨 안 써도. 거기에도 똑같은 기능이 있어. 그러니까 이해만 하면 주피터를 쓰건 그냥 보통 브라우저를 쓰건 상관이 없어. 그런데 이게 또 재밌는 게 플라스크라는 게 있더라고. 이것도 배웠어요? 플라스크? 잘하네. 이제 배지환이가 여기 나와가지고 가르치고 내가 들었으면 좋겠는데. 자, 보자. 플라스크라는 것도 있는데 이게 아주 간단하게 라이트 프로그래밍인데 이게 참 신기하더라고요. 그냥 소프트웨어 하는 사람들 대단해. 이런 걸 만들어가지고 하니까 코드가 짧으면서도 이게 리스폰스가 되더라고요. 실생활에 쓸 수 있는 게 많을 것 같아. 우리 그 전기공학 하는 사람, 전자공학 하는 사람들도 알면은 실생활에 쓸 게 엄청나게 많을 것 같더라고. 그래서 너무 재밌게 배우고 있어, 나도 지금. 나는 스스로 내가 나를 가르치는 사람이라서 늘 이렇게 살아요. 그래서 이제 포스트만을 보면 이제 테스팅 해보기가 좋다. get response. 즉, 서버한테 이것 좀 줘봐 하는 그런 명령어를 주고, 그 다음에 답신이 왔을 때 디스플레이 하기가 좋다. 라는 겁니다. 그래서 이제 그 정해진 몇 개의 키워드가 있기 때문에 그걸 활용하면 된다. 코드를, 이런 테스팅을 하기 위해서 일부러 다시 짤 필요가 없다. 그런 얘기고, 그 포맷은 제이슨 포맷이라는 걸 쓴다. 그 비트코인에서도 쓰는 그 포맷, 을 쓴다. 그래서 뭐 이거는 뭐 easy to read 포맷이라고 그러는데, 역시 이건 머신 랭귀지이기 때문에 뭐 아주 그렇게 easy to read는 아니고, 보면 그래도 이해는 할 수 있을 정도로 온다. 근데 이거는 우리가 지지난주에 봤다. 트랜잭션 그 스크립트 써 있는 거. 그런 형식으로 온다라는 거예요. 그래서 이제 그 get request를 했을 때 리스폰스가 제대로 오는지 확인할 수 있다. 뭐 그 정도고. 우리가 사용할 그 포스트 메시지는 뭐 get 메시지가 있고 포스트 메시지가 있는데, 그 중에서 이제 choose a post request in the drop-down, 드롭다운 박스가 있어가지고 그냥 선택하게 돼 있어요. 포스트맨을 깔면. 오케이? 그래서 이제 postman can put, patch, delete 이런 그 정해진 키워드들이 있어서 커맨드가 있어서 이걸 우리가 example 주어진 대로 그 첫 번째 그 티처가 우리한테 준 대로 한번 사용해서 베리파이 해볼 수가 있다. 이런 얘기입니다. 한마디로 쉽게 베리파이 해볼 수 있다. 이미 짜여져 있기 때문에. 그래서 그 중에 하나가 이제 이거를 해볼 수가 있는데, 플라스크가 뭐냐면 얘는 웹 디벨로프먼트 툴이에요. 웹 디벨로프먼트 툴인데 마이크로, 아주 라이트웨이트라는 거지. 그래서 파이썬 안에 스크립트로 쓰여져 있는데 이게 들어가면 그 파이썬 코드가 API를 갖게 되는 거야. 애플리케이션 프로그램 인터페이스를 갖게 돼서 그 파이썬 코드 안에서 디파인 된 펑션을 수행해서 나온 결과값을 이 API를 통해서 줄 수가 있다는 거지. 외부 클라이언트한테. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그래서 가장 간단한 코드를 한번 써봤어요. Hello World 혹은 Hello Gist. Hello Gist. 이것도 그대로 하면은 또 그대로 하면 다운로드 해갖고 카피 앤 페이스트 해서 런한 거밖에 안 되니까 한번 바꿔보는 거지. 여기를 지스트로 바꿔보라는 거지. 혹은 본인들의 이름을 써보세요. 그냥 뭔가 하나 바꿔야 내 거가 되지. 그래서 요거를 그대로 이 플라스크 이 코드인데 요걸 그대로 카피해서 파이썬 파일을 만드는 거야. 요걸 카피를 해서 hello world 파일을 만드는 거야. 그런 다음에 얘를 어디서 런해? 스파이더가 파이썬 코드 짜고 런하는 데라 그랬죠. 그래서 스파이더에서 요 코드를 선언을 해놓고 세이브 한 다음에 런 하고 실행시키면 그 콘솔 창에 이게 런 되면서 결과값이 나와요. 결과값이 뭐겠어요? 콘솔 창에 나오는 결과값이 뭐겠어요?
헬로우 지스트가 나오는 거지. 창에. 어디 창에? 포스트만 창에. 웹페이지 창에. 리스폰스가 온 거야. 서버에서. 그 리스폰스 온 거를 디스플레이 한 거야. 자, 이걸 내가 해봤어. 조금 아까. 그랬더니, 자, 이게, 파이썬 코드를 쓰는 창이에요. 코드 창, 프로그램 창, 파이썬 코드. 그지? 이건 스파이더 환경이고, 스파이더. 거기다 코드를 썼어요. 그 코드, 아까 그 코드를 카피 앤 페이스트해서 넣고, 헬로 월드 대신 헬로 지스트를 썼단 말이야. 그지? 그렇게 하고, 요걸 run 했어. 그러면 여기에 콘솔이 있단 말이야. 파이썬 콘솔이 있단 말이야. 파이썬 콘솔에 실행했습니다 하고 나와요. 그래서 여기 보면 나의 그 디렉토리가 있잖아. 강의 자료 2019년 블록체인 미래사회의 프로그래밍 블록체인 바이 파이썬 2019년. 그 다음에 플라스크, 이거 스펠링 틀렸네. 뭔가 스펠링이 틀리고 뭐 이랬다는 거는 이게 오리지널이라는 얘기야. 오케이. 자, 그래서, 플라스크 헬로 월드 파일을 실행한 거예요. 실행해서 했더니 실행되고 있다. 로컬 호스트 5000번에서 실행했다. 포트 넘버 5000번에서 실행했다가 나오고 러닝 이렇게 됩니다. 그러면 이게 뭐야? 얘가 뭐야? 뭐가 러닝하고 있는 거야? 서버가 있는 거예요. 서버가. 이 코드가 돌아가고 있는 서버가 있어. 그 서버에 API가 적혀 있는 거고, 이게 그 API야. 그지? 근데 이 서버는 간단한 서버라서 클라이언트가 이 서버한테 줘. 그러면 주는 게 뭐냐면 아웃풋이 딱 이거 하나밖에 없어. hello gist. 그거밖에 없어. hello gist 주는 거예요, 얘는. hello gist. hello gist라는 메시지를 주고 이 클라이언트 창에 hello gist가 찍히는 걸로 끝나는 아주 간단한 프로그램이지. 그래서 API를 테스트해 보는 거야. 서버와 클라이언트 사이에. 자, 그렇게 해서 해봤어요. 자, 해봤어. 그래서 이거는 뭘로 한다고 그랬어요? 프로그래밍은 스파이더. 그지? 그 다음에 그 테스팅은 포스트만이나 그거는 첫 번째 강사의 그 방법이고, 우리는 아나콘다에서 설치된 주피터 노트북이라는 걸로 할 수 있다. 혹은 뭐 애니 웹페이지 열어 가지고 할 수 있어요. 그래서 아까 보면 로컬 호스트에 있었잖아요. 그래서 처음에 주피터 창을 열면 이렇게 나와요. 그래서 이거는 뭐 이상한 다른 애드레스가 있잖아. 그러면 아까 어디를 쳐야 돼? 서버 애드레스가 어디 있어? 서버 애드레스 여기 있죠? 5000번이잖아. 이게 로컬 호스트로 12701 포트 넘버 5000 얘를 치면 얘가 서버잖아. 서버 주소잖아. 그지? 요 서버 주소를 치면은 여기다가 서버 주소를 서버 IP 그리고 포트 넘버를 넣으면 그러면 리퀘스트가 가고 답이 오고 그게 여기에 디스플레이가 되는 겁니다. 자, 쳤죠? 창에 쳐 넣었죠? 리스폰스 주세요. 물었죠? 답이 왔죠? 헬로우 지스트 여기 써져 있죠. 끝. 그걸로 끝이야. 그 프로그램은. 그죠? 그러면 컨포메이션이 된 거지. 자, 그러면 우리가 첫 번째 파이썬 프로그램 써봤고 API 사용해봤고, 그죠? 그 다음에 API를 그 HTTP 리퀘스트로 접촉을 해봤고, 접촉해서 리스폰스를 받아봤고, 리스폰스 받은 거를 확인해봤습니다. 이 간단한 몇 분 안에 엄청난 거 지금 한 거야. 여러 가지 한 거야. 자, 그렇게 됐어요. 자, 그 다음에 이제 파이참은 아까 스파이더하고 똑같은 거예요. 스파이더. 근데 역시 이 노트는 작년에 만들어진 노트이기 때문에 이 부분은 파이참이라는 IDE, Integrated Development Environment, 그게 스파이더 같은 거니까 그 강사의 방법을 그대로 따라갈 사람은 이걸 또 다운로드해서 따라가면 되고, 나는 이해가 가겠다. 그러면 스파이더를 쓰면 돼요. 오케이? 지금 스파이더도 해봤으니까. 프로그램 짜봤잖아요, 지금. 그래서 코드 에디터 역할하고 디버깅도 하고 웹 디벨로프먼트도 하는 얘도 프로그램인데 얘도 원하면 다운로드, 원치 않으면 그냥 스파이더 쓰면 된다. 오케이? 됐죠?
자, 그러면 파이썬, 파이참은 IDE, 그죠? 스파이더면 되고, 플라스크는 써봤고, 포스트만은 주피터 노트북으로 할 수 있다. 자, 이런 것들이 있으면 우리가 이제 해볼 수가 있다. 파이썬 코드 한번 돌려본다. 근데, 일단 완벽하지는 않지만, 누군가가 짠 블록체인 파이썬 코드가 있으니까 거기서부터 시작해보자. 그러면 아까 그 웹사이트에 가서 이 파이썬 코드를 다운로드해서 어디다 런해야 되겠어요? 스파이더 환경에서 창을 열어서 런하면 이 코드를 원하고 있는 서버가 로컬 머신에서 나타나고 그 로컬 머신하고 통신을 누가 해? 포스트만으로 해서 혹은 주피터 노트북으로 해서 리스판스를 주고받고 한다. 그렇게 해서 이 블록체인이 제대로 잘 짜여져 있는지 확인해 볼 수 있다. 블록이 형성되는지 볼 수가 있다. 트랜잭션을 날려보고 그 날린 트랜잭션이 블록 안에 들어가 있는지 확인해 볼 수가 있다. 이런 것들을 다 해볼 수가 있다는 거예요. 오케이? 여기까지 클리어? 오케이. 그러면 쭉쭉 갑니다. 다음. 그래서 Python code for blockchain. 자, 그러면 이제 블록체인을 프로그램을 쓰기 위한 환경 정리는 다 됐어. 프로그램도 다 깔렸어. 그지? 아나콘다만 깔면 돼. 쉽게 얘기해서. 그지? 아나콘다만 깔면 다 깔린 거야. 그지? 그래서 한 번도 가장 간단한 서버 프로그램과 클라이언트 프로그램 돌려봤어. 그지? 그러면 이제 한번 본론으로 들어가 보자는 거지. 그러면 Python code for blockchain. 이 블록체인 파이썬 파일 안에 뭐가 쓰여져 있는지 열어서 보자. 근데 파이점 대신에 스파이더로 열어서 보면 되지. 왜냐면 그게 파이썬 코드 에디터니까. 그래서 그걸 열어서 보면 뭐가 들어있는지 볼 수가 있다. 라는 거예요. 그래서 이제 블록체인 그 안에는, 그 파일 안에는 마이닝이 있고, 체이닝이 있고, resolving the chain by its length. 이게 컨센서스 파트죠. 컨센서스. 그 다음에 포스팅, 트랜잭션 뭐 이런 것들이 있다. 라는 겁니다. 그래서 이제 한번 해볼 수 있는데, 자, 그러면 그 파이썬 파일에 뭐가 써야 있는지 한번 보자. 라고 보면 처음에 import library를 합니다. 그래서 import library가 뭐 해시 라이브러리라든지 이런 것들이 임포트가 되고, 그 다음에 하나씩 블록체인에서 필요한 definition들이 선언이 돼요. 클래스가 선언이 되고, 그 다음에 플라스크 파트가 쓰여져. 플라스크 파트가 뭐라 그랬지? API잖아, 얘가. 그지? 요게 루틴들이고, API고. 그래서 API는 리스판스가 오면 뭘 달라 그러면 주는 곳. 그지? 그리고 그런 것들이, 기본적인 것들이 선언되어 있는 것이 블록체인 클래스. 블록체인 안에 디파인 되는 펑션이나 파라미터 값들, 이런 것들. 그것만 보면 된다. 이런 얘기입니다. 그래서 이건 이제 블록체인 파일을 실행하는 거고, 블록체인 클래스에는 데피니션들이 뭐 이거는 시작하는 거. 자, register node. 아까 이건 우리가 이미 이야기하고 했기 때문에 누군가가 노드에 참여할 수 있도록 레지스트레이션 해주는 곳이 필요하죠. 그 다음에 체인이 밸리드한가 확인하는 루틴 필요하죠. 그 다음에 체인이 두 개가 감지가 되면 어떤 게 더 긴가? 리졸루션, 컨플릭트 리졸루션 하는 루틴이 필요하죠. 긴 체인 가져와서 내 로컬 체인보다 길면 바꾸고, 로컬 체인보다 안 길면 안 바꾸고, 뭐 이런 거, 그 루틴이 쓰여 있죠. 그 다음에 이제 마이닝을 시작해서 마이닝이 돼서 뉴 블록을 만드는 데는 블록 바디가 있고 블록 헤더가 있고 그걸 포맷해 갖고 만드는 루틴이 필요하죠. 그 다음에 새 트랜잭션 만드는 루틴 필요하고, 그 다음에 라스트 블록이 어디 있는가 보는 거, 그 다음에 마이닝 할 때는 해시 펑션을 돌려야 되고, 해시 루틴을 돌려서 성공하는 루틴을 선언해 놓는 게 필요하죠. 그 다음에 그 해시 값을 찾기 위해서는 proof of work라는 거를 반복적으로 해야 되는
그 루틴이 필요하죠. 이런 것들을 하나씩 하나씩 선언해서 해놓으면 된다라는 거지. 그 다음에 남의 체인 가져올 때는 그 체인이 적법한 체인인가 밸리데이션 하는 루틴 필요하죠. 그러니까 우리가 아까 그 하이 레벨로 그림 수준에서 말했던 거를 이제는 하나씩 하나씩 코드로 짜는 루틴이 들어갑니다. 근데 그것도 일단은 어느 정도 해놓은 게 있다라니까 보는 거죠. 그 다음에 플라스크 파트. 요거는 이제 인터랙션 해주는 파트인데, 이 첫 번째 그 저작권은 딱 5개밖에 없어. 얼마나 좋아. 근데 비트코인 보면 수천 줄이잖아. 그거 보려면 힘들어요. 그래서 얘는 딱 3가지 get 메시지 3개 하고, 포스팅 하는 메시지 2개. get 하는 루틴 3개, 포스팅 하는 루틴 2개로 돼 있어요. 너무 간단해. 그래서 mining a block, posting a transaction, make a chain, register a node, make consensus 이렇게 5개로 돼 있다. 이거 5개밖에 없다. 이거 5개로 API를 구성을 하고 이렇게 해서 리스폰스를 해줌으로써 블록체인 P2P 네트워크를 만들 수가 있다. 그래서 그거 선언은 이렇게 돼 있어요. 그래서 이런 메시지가 get 메시지로 오면 마이닝한 결과값을 주는 거지. 그 다음에 또 transaction new 이런 걸로 달라고 오면 결과값을 new transaction에서 뽑아갖고 그걸 돌려주는 거지. 그 다음에 체인을 달라고 메시지가 오면 로컬 애드레스에 적혀있는 로컬 그 메모리에 적혀있는 체인을 주면 되는 거지. 그 다음에 노드 레지스터 이런 노드를 레지스터 해주세요 하고 메시지가 오면 그 로컬 머신 서버한테 이 노드를 넣어주세요. 넣었다고 다 들어갔다고 메시지를 주면 되겠지. 그 다음에 컨플릭트가 있는 경우에는 자 이거 컨플릭트 리졸브 해주세요 하면 리졸브 한 다음에 결과값을 주면 되겠지. 이렇게 하는 5가지로 되어 있습니다. 그래서 자 그게 이제 큰 그림이고 항상 큰 그림 먼저 작은 그림 나중에. 그럼 이제 그거 하나씩 그 루틴에 들어가서 이제 찾아보기 시작하면 됩니다. 그래서 이제 블록체인 클래스에는 manage the chain하고 store transaction, create new blocks and add a new block to the chain 이런 루틴들이 들어가 있다. 그것에는 new block 만드는 거, new transaction, 해시 값 찾는 것들이 있고 뭐 어쩌고 저쩌고. 근데 이제 그런 것들을 한번 이제 읽어보면 될 것 같고, 야 이렇게 하고 지나가 보니까 금방 간다, 그지? 그래서 이제 그 블록체인 파일을 이제 돌리면 small number it contains a small number of items only, block number, timestamp, list of transaction. 이게 블록이에요, 블록. 그러니까 얘는 블록 바디하고 블록 헤더하고 나누어져 있지도 않아. 이 코드에는 그냥 뭉뚱그려서 블록 넘버가 몇 번이고 여기 있잖아. 인덱스가 얘가 블록 넘버야. 그다음에 타임 스탬프가 적혀 있고 리스트 오브 트랜잭션이 여러 개가 적혀 있어요. 그래서 요렇게가 묶음으로 하나의 트랜잭션이야. 이런 게 여러 개 들어가 있을 수 있어. 그러니까 머클 루트라든지 머클 트리 이런 것도 없어. 얘는 그냥 리스트업이 돼 있는 거예요. 그 다음에 해시 값이 적혀 있어요. 해시 값. 해시 값이 여기에는 안 나왔는데 해시 값이 적혀 있습니다. 그 다음에 adding transactions to block 하는 건데 요거는 new transaction is used to add a transaction to the list. It returns the index of the block which the transaction will be added to. 그러니까 어느 블락에 이 트랜잭션이 들어갔는지 그 블락 넘버, 블락 인덱스가 리턴돼서 돌아오는 거예요. 리턴돼서 돌아오는 거예요. 그래서 뉴 트랜잭션에 는 인풋이 보내는 자와 받는 자 어마운트가 쓰여져 있고 이게 execute 되면 이제 리턴 값으로는 어느 블락에 이 트랜잭션이 들어갔는지 리턴돼서 온다. 이렇게 되는 겁니다. 오케이. 그래서 이렇게 어느 블락에 들어갔는지를 알면은
혹은 들어가지 않았는지를 알면은 새로운 트랜잭션을 발생시켜야 될지 말아야 될지 알 수 있게 되겠죠. 혹은 다시 집어넣어야 될지. 그렇게 해서 이제 새로운 블락을 만드는 게 이제 되어 있고, 처음에는 제네시스 블락으로 시작을 해서 하나씩 하나씩 연결해 나간다. 그런 얘기고요. 당연한 얘기지. 자, 그래서 이제 조금 더 거기까지 또 하이 레벨로 했고, 더 디테일로 들어가면 어떻게 되는가? 근데 디테일로 가기 전에 혹시 여기까지 질문 있는 사람? 내가 너무 설명을 잘해갖고 다 이해가 됩니다. 이거 근데 해보면 돼. 해보면 그냥 바로 이해가 되더라고요. 자, 디테일스. 자, 그러면, 자, 좀 더 디테일로 들어가면 무슨 라이브러리들이 임포트가 됐나? 즉, 해시 라이브러리. 이게 그 비탈릭 부테린이 썼다는 그 라이브러리잖아요. 이게 요 해시 라이브러리가 임포트 돼 있고, 그 다음에 제이슨 포맷으로 메시지를 주고받으니까 제이슨 그 포맷 라이브러리가 들어가 있고, 타임 라이브러리가 들어가 있고, 그 다음에 이제 코딩 라이브러리, 요 코딩은 뭐 의미는 여기 있으니까 보면 되고, 그 다음에 플라스크를 써야 되니까 플라스크를 임포트를 했어요. 그리고 해시 라이브러리에는 어떤 함수들이 디파인되어 있는지 보려고 그러면 여기를 클릭해서 가보면 그 해시 라이브러리를 어떻게 쓰는지 한번 그 펑션 리스트업을 볼 수가 있고, 그거를 시간을 투자를 해서 하나씩 해보면 좋은데, 일단은 우리는 뭐 그렇게 시간이 많지는 않으니까 일단 있는 거 어느 정도 워킹하는 이그젬플이 있으니까 그거 위주로 하겠습니다. 그래서 여기에는 샤를 한번 써보고, 뭐 업데이트, 다이제스트, 헥스 다이제스트 이런 키워드 몇 개를 한번 써보는 수준으로 한번 이그젬플을 구성을 해봤어요. 그래서 그 아나콘다 콘솔에 가서 파이썬을 실행을 했어요. 이건 작년 거니까 3.6인데 지금 돌리면 3.7이 나오겠죠. 그래서 이 프롬프트가 나오면 파이썬 환경에 들어왔구나 아는 거고, 거기서 import hash library를 하세요. 그런 다음에 이 명령어를 치면은 이제 해시 값이 해시 값을 만드는 껍데기를 만들고, 이 메시지를 흑놀이라는 거를 넣으면 이제 다이제스트, 해시 밸류를 쳐보라 그러면 이렇게 나와요. 근데 요거의 이 포맷이 헥사 포맷이 아니니까 헥사 포맷으로 바꾸려고 그러면 이런 명령어를 치면은 이게 헥사 포맷으로 나옵니다. 그렇게 해서 흑놀이의 해시 값을 알아보는 간단한 실험을 해봤어요. 이것도 한번 해보면 됩니다. 자, 그러면 이제 블록체인 파이 파일로 들어가면 이건 이니셜라이제이션 선언이고 레지스트레이션 하는 부분이 나옵니다. 그러면 이제 여기서부터 이제 레지스트레이션을 하려고 그러면 어떤 코드를 짜야 하는가, 그런 논의에 이제 들어가는 거예요. 자, 노드 레지스트레이션 하려고 그러면 어떻게 돼요? 쉽게 말해서 IP 애드레스하고 포트 넘버 받아야 되겠죠. IP 애드레스하고 포트 넘버 받은 거를 자기 로컬 애드레스에다가 쓰면 되겠죠. 그러니까 로컬 메모리에다가. 그렇지? 나의 리스트를 업데이트를 시키는 거지. 그렇게 해서 업데이트를 시킨 다음에 업데이트 했습니다 라고 답을 주면 되겠지. 그게 쓰여진 거예요. 그래서 여기에는 애드레스를 받은 다음에 이 애드레스를 어딘가에다가 이 자료 구조에다가 써서 넣어놓는 거. 그죠? 그걸로 끝. 그래서 누군가가 너의 로컬 애드레스 갖고 있는 걸 다 줘. 그럼 여기에 쓰여져 있던 것들을 그 리퀘스트 한 노드한테 보내주면 되는 거지. 그죠? 그게 애드레스고. 그 다음에 is the chain valid? 이 chain valid 해? 하는 거를 해보는 거죠. 그러면 인덱스 last block이 0번, 그지? current index는 1번. 이렇게 시작해서 이게 여기서부터는 프로그래밍이야, 이제. 그지? 그래서 0으로부터 시작을 해서 체인의 길이까지 이제
다 돌려보는 거예요. 그래서, 체인 랭스가 가령, 10개의 체인이 생겼다. 체인에, 좀 쉽게 하자. 내가 나 자신을 어렵게 만들 필요가 없지. 체인 길이가 4다. 그지? 체인 길이가 4다. 그러면 0서부터 1, 2, 3까지 돌고 끝나잖아. 그지? 그래서 들어가서, 일단 블락을 가져오고, 커런트 인덱스는 1번이니까 첫 번째 블락을 가져와 갖고, 그러면, 이거는 1서부터 돌아가나 보다. 이런 건 디테일이야, 사실. 그래서, 그 블락을 가져와서 그 블락 안에 밸리데이션, 그러니까, 블락이 적법하게 돼 있는지, 트랜잭션이 제대로 붙어 있는지. 근데 여기에서는 트랜잭션에 사인도 안 붙였기 때문에 사실은 그냥 트랜잭션만 몇 개 있나만 확인하는 정도겠지. 그런 다음에 이 해시 값이 제대로 붙었나 확인하는 거겠지. 그게 밸리드 루프에 들어가겠지. 그죠? 그러면 이 밸리드 루프에 들어가려고 그러면, 이 블락에 쓰여 있는 넌스 값하고 해시 값, 프리비어스 해시 값 집어넣고 마인 해봐가지고, 이 마인 값이 그 디피컬티 레벨을 만족하는가? 그 루틴이 이 안에 들어가면 써 있겠지. 그지? 이 안에. 밸리드 프루브에. 그지? 이런 거를 이제 게스 하면서 보면 되는 거죠. 그 다음에 카운트 하나 높이고, 그 다음 블락하고, 또 카운트 하나 높이고, 그 다음 블락하고, 처음부터 끝까지 쭉 다 보는 거죠. 그래서 문제가 없으면 받아들입니다. 문제가 없으면, 체인 밸리데이션이 끝난 거죠. 그 다음에 resolve conflict는 뭐라 그랬어요? 컨센서스 파트잖아. longest 체인이 발견이 되면 바꿔치기 하는 거. 로컬 체인하고. 그래서 그거는 네이버 리스트에서 내가 네이버 리스트를 갖고 있는 거 네이버한테 물어보는 거지. 그 네이버한테 리퀘스트 하는데 체인 좀 줘봐. 체인 좀 줘봐 해서 받죠. 근데 이게 받았는데 이 리스폰스 스테이터스가 200이다. 그러면 이런 것들을 실행을 해라. 그러면 200이라는 리스폰스가 즉 이거는 체인이 진짜로 왔을 때겠지. 그러면 왔을 때는 길이를 재고 그 체인의 길이를 재고 그거를 체인이라는 나의 로컬 베리어블로 저장을 해 놓는 거지. 그런 다음에 나의 체인이 로컬 체인의 길이니까 이 체인이 로컬 체인의 길이보다 크면 바꿔치기, 작으면 아무것도 안 하는 거지. 그런 거를 하는 겁니다. 그래서 뉴 체인이 발견이 돼서, 그러니까 새로운 체인이 더 길면 바꿔치기 하고 안 길면 안 바꿔치기 하는 그런 거. 어떻게 보면 알고 보면 이 수준까지 가면 너무 당연한 이야기를 하는 건데 코드를 한번 짜보는 것밖에 없다. 그 다음에 definition new block. 여기는 새로운 블락을 만들어라. 라는 거고, 새로운 블락 만들려고 그러면 마이닝 해야 되죠, 마이닝. 그지? 그래서 이제 블락이라는 게 정의가 이렇게 됐죠. 인덱스에 현재 있는 길이, 블락 랭스, 그지? 아까 그 그림에서는 블락이 4개까지 만들어졌으면 1 더해서 5번째 블락이 되는 거지. 그 다음에 그때 만들어졌던 때 타임 스탬프 찍고, 트랜잭션 리스트 넣고, 프루브 오브 워크에 그 넌스 값 넣고, 프리비어스 해시 값 넣고, 그러면 이게 끝. 오케이? 이게 끝이에요. 되게 간단해. 그 다음에 new transaction도 샌더하고 리시피언트하고 어마운트만 있으면 돼, 여기에는. 너무 간단해. 사인 이런 게 없어. 그지? 샌더가 있으면 여기에다가 우리가 언락킹 스크립트 넣어야 되잖아. 혹은 사인, 시그너처 넣어야 되잖아. 그거가 들어간 게 우리가 뒤에 볼 그 워견에 들어갔다. 그 다음에 리시피언트에 뭐가 더 붙어야 돼요? 락킹 스크립트가 붙었어야 되는데 없는 거지. 그래서 언락킹 스크립트하고 락킹 스크립트만 넣으면 이 트랜잭션도 적법한 트랜잭션이 되는 거야. 자, 그렇게 됐고. 그 다음에 이제 이건 라스트 블락, 해시, 해시, 이거는 샤 함수, 런 해가지고 돌려보는 것일 테고, 그런 거겠죠. 요거는, 한번 보세요.
그 다음에 이제 proof of work에 들어가면 이제 proof of work에 들어가면 last block 넣고 왜 last block에 previous 해시값 적혀 있으니까 거기서부터 last proof 보고 last 해시 찾은 다음에 내가 한번 돌려봐서 해시값을 찾아봤더니 그 해시값이 제대로 된 적법한 해시값인지 validation 하면 오케이. 이걸 해봤더니 뭔가 잘못됐어. 그러면 틀린 거죠. 자, 그 다음에 validation proof. 자, 이렇게 됩니다. 자, 그렇게 해서 블록체인 클래스 데피니션이 끝났어요. 기본적인 거 데피니션 한 거예요. 그 다음에는 이제 돌려보자. 그거를 서버 프로그램으로, 즉, 그 코어 파일을 다운로드해서 자기 컴퓨터에서 돌리면 그 컴퓨터가 서버가 되는 거지. API를 갖고 있는 서버. 그러면 그 API를 갖고 있는 서버를 한번 테스팅 해보는 거지. 자, 이게 그림이고, 서버가 돌아가는 거고, 아까 그 파이썬 파일을 돌리면 서버가 되고, 그 서버를 한번 테스팅 해보겠다는 거지. 그래서 이 5가지 명령어를 주고받으면서 테스팅을 해보겠다라는 겁니다. 근데 해봤더니 뭐 어느 정도 맞더라 이 얘기겠죠. 일단은 오늘은 거기까지 해야 되겠네. 시간이 돼서. 질문 있어요? 없으면 한꺼번에 하지 말고 한번 다운로드 해가지고 해봐요. 첫 번째 거. 아나콘다 깔아보고.